සෑම වසරකදීම බඳවා ගනිමින් උපාධිධරයන් බවට පත්කට රටේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ශ්‍රම බලකායට එකතු කරනු ලබනවා. මේ වන විට සමාජ විද්‍යා හා භාෂා පීඨය, කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨය, මැනුම් විඥාපන පීඨය, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය, කෘෂි විද්‍යා පීඨය, තාක්ෂණ පීඨය, වෛද්‍ය පීඨය සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය යනාදී ලෙස උපාධි පීඨ අධ්‍යයන පීඨ 8කින් සමන්විතව ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය තම වගකීම් ඉටු කරමින් සිටිනවා. සෑම වසරකම උසස් පෙළෙන් කඩයිම් ලකුණු ඉක්මවා ජයග්‍රහණ ලබාගෙන විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබූ ඔබ වැනි දූ දරුවන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් මෙවන් සමාරම්භක උත්සවයන් භෞතිකමය වශයෙන් පවත්වනු ලබනවා. නමුත් රටේ පවත්නා වූ තත්ත්වය මත මෙවර මංගත ක්‍රමයට ඔබ අපහායික වී සමාරම්භක උළෙලට මෙසේ සම්බන්ධ වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨය වෙනුවෙන් දූදරුවන් නමක දූදරුවන් වන ඔබ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුක්තව මෙම සමාරම්භක උත්සවයට මා පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වී සිටින ඔබේ දෙමාපියන් ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨය වෙනුවෙන් මා ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අපේ ආරාධනය ලබාගෙන අපේ ආරාධනය අනුව මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති උදේ රත්නායක මැතිතුමන්, කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය අතුලසී ඥානපාල මැතිතුමන්, සහකාර ලේකකාධිකාරීතුමන්, සහකාර මූල්‍ය අධිකාරීතුමන්, අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීන්, පුස්තකාලාධිපතිතුමිය, ශාරීරික අධ්‍යාපනාංශයේ අධ්‍යක්ෂකතුමන්, පරිගණක විද්‍යාගාරාංශයේ අධ්‍යක්ෂකතුමන්, ශිෂ්‍ය කටයුතු සහකාර ලේකකාධිකාරීතුමන්, කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ ලේකකාධිකාරීතුමිය, සහකාර ලේකකාධිකාරීතුමිය ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ සීලොම කතිකාචාර්ය වන මහතුරුන් සහ සහභාගී වී සිටින සියලු දෙනාම කළමනාකරණ ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨය වෙනුවෙන් කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය ශිෂ්‍ය උපදේශක ලෙස මා ඉතා ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. The Sabaragamu University of Sri Lanka, the pathway towards the excellence in higher education. The Sabaragamu University of Sri Lanka is situated in an attractive, picturesque and mountainous location, Belihula, a greenish environment ideal for a university. In the Sabaragamu province of Sri Lanka, 162 kilometers away from Colombo, the capital of Ghana. The Sabaragamu Affiliated University College was one such institution formed in affiliation with the University of established in Belihula in the Sabaragamu province on 20th November 1991 under the Sabaragamu Province Affiliated University Ordinance number 14 of 1992. The Sabaragamu Affiliated University College was ceremoniously declared open by His Excellency Premadasa, the then President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, on 8th February 1992. Following the opening, the academic programs of the college commenced on 7th May 1992.
Professor Dayananda Somasundara, the founding director of the college, was determined that the Sabaragamu Affiliated University College should become a national university. Guided by his motivation, the academic, administrative, and non-academic staff, as well as the students and the nearby communities, actively contributed towards the development and promotion of the college into a national university. As a result, the government decided to elevate the Sabaragamu Affiliated University College to the status of a national university, amalgamating two affiliated university colleges located in the Uva province, one in Rohangala conducting diploma in agricultural sciences and the other in Butala conducting diploma in food science. The Sabaragamu Province Affiliated University College conducted three diploma programs: Travel and Tourism Management, Accountancy and Finance, and English. The first student batch of the Affiliated University College included 225 students. The number of first academic staff was 8, excluding several visiting academic members from outside universities and institutions. There were 14 non-academic and administrative staff. Considering the progress of Sabaragamu Affiliated University College and the long-felt and much-awaited dream, it was promoted as a national university through the Gazette notification announcing the establishment of the Sabaragamu University of Sri Lanka on 7th November 1995. At the ceremonial on 2nd February 1996, the newly established university was declared open by Honorable Mrs. Srimavu R.D. Bandaranaike, the then Prime Minister of Sri Lanka. At the inception, the university boasted of 4 faculties: the Faculty of Business Studies, the Faculty of Social Sciences and Languages, the Faculty of Agricultural Sciences, and the Faculty of Applied Sciences. All the university legal bodies, the Council, the Senate, and the respective faculty boards came into being within a short period. For the first time in the university history of Sri Lanka, Sabaragamu University of Sri Lanka introduced a degree course in surveying sciences in 1997. In response to the demands, the Faculty of Agricultural Sciences was moved to Medical Lawyer in 2001. Meanwhile, the Faculty of Applied Sciences was moved from Butula to the main university premises in Balikolora in 2008 for the same reason. Professor Dayananda Somasundara was the first Vice Chancellor of the Sabaragamu University of Sri Lanka from 1995 to 2001, followed by Professor I.K. Pereira from 2001 to 2004, Professor Rohana P. Mahalyanarachi from 2005 to 2008, Professor Mahinda S. Rupasinghe from 2008 to 2014, Professor Chandana P. Udavatsa from 2014 to 2017, Professor M. Suresh Shrantha from 2017 to 23, and the present Vice Chancellor, Professor Uday Ratnayake. At present, the university has 8 faculties, namely Graduate Studies, Agricultural Sciences, Applied Sciences, Management Studies, Social Sciences and Languages, Geomatics, Technology, and Medicine. In addition, it provides its service through several other institutes and centers, and most of the study programs are conducted in English medium. Compared to its past, the university has achieved an astounding level of infrastructural development, including new building complexes, fully equipped lecture theatres,
computer labs with Wi-Fi, and laboratories for the following faculties: management studies, social sciences and languages, applied sciences, geomatics, and agricultural sciences. For the Faculty of Agricultural Sciences, there is a teaching farm of around 28 acres of land, comprising livestock production and horticulture, including a farm stay, which is a part of the Department of Agribusiness Management. The laying of the foundation stone for the construction of the new faculty complex, phase 1 of the Faculty of Agricultural Sciences of the Sabaragamudu University of Sri Lanka was held on Saturday, 21st November 2020 in the main university premises. The new buildings of the Faculty of Applied Sciences and the second phase of the building complex of the Faculty of Social Sciences and Languages was ceremoniously declared open on 31st March 2012 by His Excellency Mahinda Rajapaksa, the then President of Sri Lanka. The university offers its graduate qualifications through the Faculty of Graduate Studies. The availability of several non-traditional yet technologically influential courses leading to graduate qualifications has left a positive mark upon the university, highlighting the distinctiveness of the faculty within the national university system in the country. The Faculty of Technology is the seventh faculty of the university. It has been established in the main university premises at Berlin-Leuven. From 2018, the faculty intends to accommodate 75 students annually. The construction of the fully fledged, up-to-date faculty complex will be commenced shortly under a loan worth of $31 million from the Asian Development Bank. The Faculty of Medicine of the Sabaragamudu University of Sri Lanka is the newest addition to the chain of medical faculties in the country. It becomes the eighth faculty of the university. The faculty is established in Ratnapura, while the Provincial General Hospital Ratnapura serves as the teaching hospital for the faculty, providing all clinical training facilities for the students. Laying foundation for the construction of the paraclinical and administrative block of the Faculty of Medicine. The university possesses a large number of study centers and units to increase the relevance and quality of the degree and other study programs, which would ultimately cater to boost university excellence. These include the following: Center for Indigenous Knowledge and Community Studies, which is for research and knowledge dissemination, Agribusiness and Research Development Center, Staff Development Center, Center for Open and Distance Learning, Career Guidance Unit, and the Department of Physical Education. The University Business Linkage Cell of the Sabaragamudu University of Sri Lanka was established in May 2018. It has taken the responsibility to link the university research and innovation activities with external business stakeholders. One of the major goals of the university is to create a positive research environment and develop a university infrastructure that assists both academics and students alike to obtain and maintain the highest academic standards within the university. The university conducts an international symposium every 2 years, and it covers multidisciplinary researches. This symposium provides excellent opportunities for national and international researchers and the students of the university. In addition to the international symposium of the university, annual academic symposia under different themes
staff, and the student canteen. Meanwhile, the construction of the new building complex for the library, which is the heart of an academic institution, the playground and pavilion have already been completed in order to facilitate the students for their sports in general and the sports science and physical education degree program in particular. Further, the students of all batches are provided with hostel facilities. Newly constructed hostels are capable of accommodating over 2,000 students, while the rest of the student population is accommodated with hostels rented by the university. Within a short period, the university has become a center of academic excellence in higher education and has recorded a significant achievement in teaching, research, and other key areas within the education system of the country. Thus, the Sabaragamu University of Sri Lanka, with all its existing and oncoming physical and personal resources for the production of fully fledged graduates, is harnessed to the development of Sri Lanka at large by succeeding in its mission to be a center in the forefront of generation, advancement, and dissemination of knowledge, while promoting learning, research, and training to produce competent human resources possessing knowledge, skills, and attitudes to contribute to a sustainable development and fulfilling its vision to be an internationally acclaimed center of excellence in higher learning and research. ඒ ඔබ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් ලබා ගන්නට අප නිර්මාණය කරන ලද වීඩියෝ පටය තමයි නැරඹුවේ. විශ්වවිද්‍යාලයට දූ දරුවන් ලෙස උපාධි අපේක්ෂකයන් ලෙස පැමිණෙන ඔබට තම අධ්‍යයන කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව සහ පහසුවෙන් කරගෙන යාමට අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය වාගේම පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලයත් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයත් එක හා සමානව වෙහෙස මහන්සි වී තම වගකීමෙන් සහ වගවීමෙන් යුතුව කටයුතු කරනු ලබනවා. මේ මොහොතේ ඔබ ආමන්ත්‍රණය කිරීමට මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ බලන ලේකකාධිකාරී ප්‍රදීප් රත්නායක මහතාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් වේවා. ගරු පොගලොති මහාචාර්ය උදේ රත්නායක මැතිතුමනි, ගරු පීඨාධිපති මහාචාර්ය අතුල ඥානපාල මැතිතුමනි, සියලුම පරිපාලන අධ්‍යයන නොවන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවක බවතුනි, දයාබර සිසු දරු දැරියනි, දයාබර දෙමව්පියනි, ඔබ සියලු දෙනා ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට ඉතාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේ පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් කර ඇති මෙම උත්සවය වෙනදාට ක්‍රමයට නොවුනත් ඒ අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සහිතව ඔබට ඊට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා මෙහෙම පැවැත්වීම පිළිබඳ අප සතුටටපත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනා විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණ නැතත් ඔබ සියලු දෙනාට මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ ඔබගේ සියලු දේශන කටයුතු, ඒ වගේම ඔබගේ විභාග කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් මේ වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාලය විසින්
සූදානම් කර ඇති බව ඉතා සතුටින් ඔබ වෙත දැනුම් දෙනවා. ඇත්තෙන්ම මෙම අභියෝගාත්මක අවස්ථාවේදී අප සියලු දෙනා පසුබට යුතු නෑ. ඔබත් ඒ පිළිබඳව කනගාටු යුතු නෑ. ඔබට විශ්වවිද්‍යාල පරිසරයට පැමිණීමට නොහැකි වුණත් ඔබගේ සියලු අධ්‍යයන කටයුතු කිසිදු ප්‍රමාදයකින් බාධාවකින් තොරව කරගෙන යාමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ වෙනකොට සූදානම් කර තියෙනවා. ඔබට පෙරවසර වල විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණි සිසුන්ගේ මේ අධ්‍යයන කටයුතු විභාග කටයුතු මේ වෙන විටත් මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ ප්‍රමාදකින් තොරව සිදු කරමින් පවතිනවා. එබැවින් අප විශ්වාස කරනවා ඔබටද මේ අවස්ථාව ලැබෙනවා ඒ ආකාරයෙන්ම එම කටයුතු කරගෙන යාමට. නමුත් ඔබට රටේ වාතාවරණය යහපත් වූ විගස ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට කැඳවා බෙලිවුල්ව සුන්දර පරිසරයට ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලයේ සුන්දර පරිසරයට ඔබට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අවස්ථාව සැලසීම විශ්වවිද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම අප හිතනවා මේ වෙනකොටත් ඔබ ශිෂ්‍යාධාර මහ පොළොවැනි ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අවශ්‍ය අවධියුම්පත් සම්පූර්ණ කර මේ වන විටත් ඔබ විසින් යොමු කර ඇති. එසේ කර නැත්නම් ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා තව දුරටත් එම අයදුම්පත් අවශ්‍ය පරිදි සම්පූර්ණ කර යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔබගේ ලියාපදිංචි කටයුතු සම්පූර්ණ කරන්න ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබ මෙවට ලියාපදිංචි වී ඇති. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ඔබට ඉදිරි සතිය වගේ ඇතුළත ඔබ මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ ලියාපදිංචිය සඳහා සියලු කටයුතු මේ වෙනකොට සූදානම් කර තියෙනවා. එම් කටයුතු සඳහා ඔබට අවශ්‍ය ඊමේල් පණිවිඩයක් ඒ වගේම SMS පණිවිඩයක් ඔබට ලැබෙනවා ඇති. ඒ අනුව ඔබට එම කටයුතු සම්පූර්ණ කර හැකි වෙනවා ඇති. එම ලියාපදිංචිය පසුව ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු විශ්වවිද්‍යාලය සමග අවශ්‍ය ගනුදෙනු කිරීමට එම ලියාපදිංචි හරහා ලැබෙන account එක හරහා ඔබට එම කටයුතු සිදු කර ගැනීමට හැකි වෙනවා ඇති. ඒ වගේම ඔබ පැමිණි පසු මේ අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නිවාසිකාගාර, ඔබට අවශ්‍ය ආපන ශාලා පහසුකම්, ඔබට අවශ්‍ය දේශන ශාලා, මේ සියලු දේවල් මේ වෙනකොට සූදානම් කර තිබෙනවා. ඔබ පැමිණි පසු සහභාගී වීමට. ඒ වගේම ඔබට එම කටයුතු සිදු කරන තෙක් එම ඔබ පැමිණෙන තෙක් මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ ඔබට අනිකුත් සියලු පහසුකම් ලැබෙනවා ඇති. ඒ වගේම දැන් එක දෙයක් කියන්න අප සියලු දෙනා අප සියලු දෙනා කනගාටු යුතු නෑ මෙම අවස්ථාවේ මෙම අභියෝගය අපි අවස්ථාවක් කරගෙන එය වඩාත් ඵලදායක විදිහට යොදා ගැනීම අප සියලු දෙනාගේ වගකීම. ඇත්තරම දැන් ඔබටත් යම්කිසි මෙම COVID-19 වසංගත තත්ත්වය අනුව ලැබී ඇති වාසිත් ඔබට තියෙනවා. එකක් තමයි ඔබට අධ්‍යයන කටයුතු ඔබට හුරු පුරුදු නිවසේ සිට කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ඔබට ඒ වෙනදා වගේම දෙමාපියෝ සේවනයේ ඉඳගෙන ඒම කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත් තාක්ෂණයට මුල් අවස්ථාවේ ඉඳලම යොමු වෙලා එම තාක්ෂණ හැසිරීම ඒවට එම තාක්ෂණය ඔස්සේ මෙම කටයුතු කිරීමේ පන්නරේ ඔබ මුල් අවස්ථාවේදී ලබනවා. එයත් ඔබ ලැබූ විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔබට පෙර වසරවල සිසුන්ට වඩා වැඩි තාක්ෂණික පහසුකම් වලින් යුක්තව වැඩි පහසුකම් යුක්තව ඔබට අධ්‍යයන කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ඔබ පැමිණ විට විශ්වවිද්‍යාලය විසින් සලසා තිබෙනු ඇති. එබැවින් මේ අවස්ථාවේ ඔබ සියලු දෙනාට මෙම COVID-19 අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දී ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරගෙන ඔබට විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය සාර්ථකව අවුරුදු 4 අවසන් කර උපාධිය ලබා ගැනීම සඳහා සාර්ථක ගමනක් යෑමට අවස්ථාව ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා නියන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබ දූ දරුවන් කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයට උපාධි අපේක්ෂකයින් ලෙස සම්බන්ධ වූවත් ඔබගේ ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට සිදුවන්නේ ඔබ තෝරාගත් සහ ඔබ තේරීපත් වූ උපාධි පාඨමාලාවට අදාළ වූ අධ්‍යයනාංශය හරහායි. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ සතුව අධ්‍යයනාංශ 4ක් පවතිනවා.
ගණකාධිකරණ හා මූල්‍ය අධ්‍යනාංශය, ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශය, අලෙවි කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශය හා සංචාරක කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශය. ඔබ දූ දරුවන් සියලු දෙනා මෙම අධ්‍යනාංශ හතරේ පවත්නා වූ උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා සුදුසුකම් ලබන. මේ අවස්ථාව මා යොදා ගන්නවා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ අංශාධිපතිවරුන් ඔබ ඇමතීම සඳහා යොදා ගැනීමට. මා මුලින්ම ඔබට හඳුන්වා දෙන්නේ ගණකාධිකරණ හා මූල්‍ය අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපතිතුමා. ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ පළමු ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍යයෙක් ලෙස ඔබ මෙවැනි දිනකදී විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වූ මෙතුමා වර්තමානයේදී මහාචාර්යවරයෙකු ලෙස හා අංශ ප්‍රධානවරයෙකු ලෙස තමාගේ සේවය විශ්වවිද්‍යාලයට ලබා දෙනවා. මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ගණකාධිකරණ හා මූල්‍ය අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය ඩී.ජී. ධර්මරත්න මහතාට මේ අවස්ථාවට ඔබව ඇමතීමට. සුබ උදෑසනක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාටම. සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උදේ රත්නායක මැතිතුමා, කල්පනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය අතුල ඥානපාල මැතිතුමා ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. දෙමව්පියනි, දයාබර සිසු දරුදරියනි, ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට වසර 26ක් සපිරන මේ මොහොතේ උපාධි පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට තෝරාගත් ඔබ ගණකාධිකරණය හා මූල්‍ය අංශයේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් මා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එසේම මෙතුවක් වූ විශ්වවිද්‍යාල ඉතිහාසයේ විද්‍යුත් තාක්ෂණය හරහා උපාධි පාඨමාලාවකට ආරම්භක උළෙලට සහභාගී වන ප්‍රථම ශිෂ්‍ය පිරිස ඔබයි. එබැවින් ඔබ විශ්වවිද්‍යාල ඉතිහාසය තුළ ඉතා සුවිශේෂ පිරිසක් වන බව නොඅනුමානයි. ගණකාධිකරණය හා මූල්‍ය අංශයට තෝරාගත් ඔබ හැදෑරීමට සූදානම් වන්නේ අනාගතයේදී පිළිගත් ව්‍යාපාර ආයතනවල රැකියා ලබා ගැනීමට ඔබව ඍජුව මෙහෙයවනු ලබන සිව් අවුරුදු විද්‍යාවේදී උපාධි පාඨමාලා 2ක්. මෙහි සිව්වන වසරේදී ඔබට සීමා මාසික පුහුණුව සඳහා පිළිගත් සමාගම් වල රැකියා පුහුණුවක යෙදීමට ඔබට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. මේ
ඔබට ගණකාධිකරණය සහ මූල්‍ය අංශයෙන් ඉතා සාර්ථක පිළිගත් උපාධි පාඨමාලා දෙකක් හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. එනම් විද්‍යාවේදී බැංකු සහ රක්ෂණ ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව සහ විද්‍යාවේදී මූල්‍ය කල්පනාකරණ ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව. මෙම පාඨමාලාවන් දෙකම රැකියා වෙළඳපොලේ ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති පාඨමාලාවක් නිසා අප විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙකී උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීමට අවස්ථාව ලැබූ ඔබ සැබවින්ම ඉතා වාසනාවන්ත දරුදරියෝ. එසේම මෙහිදී ඔබට දැනුම ලැබීමට සිදුවන්නේ සුවදශීලී සහ අති දක්ෂ ආචාර්ය මණ්ඩලයක් ඇති බව කිව යුතුමයි. ඔවුන් ඔබට විෂය කටයුතු වලදී මෙන්ම විෂය බාහිර කටයුතු වලදී උපරිම සහයෝගයක් ලබා දෙන ඔබ අත්වල බැඳ ගන්නා ආචාර්ය මණ්ඩලයක්. එසේම ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන සියලුම පහසුකම් අප විශ්වවිද්‍යාලයේ සතු වන බැවින් එකී අත්‍යවශ්‍ය අමතර පහසුකම් ලබා ගැනීමේ වාසනාවද ඔබට හිමි වෙනවා. ඊට අමතරව සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා සහ නායකත්ව හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම උදෙසා ඔබ වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන අමතර වැඩසටහනද ඔබ වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. ඔබ දන්න මේ දිනවල පවත්නා කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන අභිමුඛ උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමේ අවස්ථාව නොමැති වුවත් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා ඔබගේ සියලුම විෂය පාඨමාලා කිසිදු අඩුපාඩුවකින් තොරව සිදු කරනවා. ඒ ඔබට සුවිශේෂ අත්දැකීමක් වනු ඇති. එසේම ඉදිරි දිනවලදී ඔබට ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා විභාග කටයුතු වලට මුහුණ දීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. ඒ අනුව ඔබගේ ඉදිරි අනාගතයේ ඉතා සාර්ථක පැහැබර අනාගතයක් බව ඔබට පෙනෙනු ඇති. ඔබගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු මෙන්ම විෂය බාහිර කටයුතුද ඉතා සාර්ථකව ඉටු කරගැනීම රටට දයට වැඩදායි යහපත් දරු පරපුරක් ලෙස අනාගතයේ සාර්ථක කරගැනීම දැකීම අපගේ ඒකායන බලාපොරොත්තුවයි. ඔබ සියලු දෙනාගේම ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා ඔබට සුබ අනාගතයක් උදා වේවා යයි පතමි. බොහොමත් ස්තුතියි. ඒ ඔබ ඇමතුවේ ජනකාධිකරණ හා මූල්‍ය පීඨයේ මූල්‍ය අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපතිතුමා. මීළඟට ඔබව අමතුණු ලබන්නේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපතිතුමා. ආචාර්ය රසික ප්‍රියංකර මහතා ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මූලික අධ්‍යාපනය ලබලා ඉන්පසුව විවිධ ආයතනවල තමාගේ සේවය ලබා දීමෙන් කටයුතු කරලා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ වී වර්තමානයේදී අප දූ දරුවන්ගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම වෙනුවෙන් මහඟු කැපවීමකින් සේවය කරනු ලබනවා. ඔබ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ව්‍යාපදිංචි වූයේ නම් ඔබගේ අධ්‍යයන අංශ ප්‍රධානියා ලෙස මෙතුමාගේ සේවා කාලය තුළදී සේවය ලබා දෙනු ඇති. මා ඉතා ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේ ආරාධනා කරනු ලබනවා ආචාර්ය රසික ප්‍රියංකර මහතාට ඔබව ඇමතී.
නෑ ඒක තමයි පොඩි සබහන් තමයි මම කිව්වේ නැති ඉතින්. මේ කියන්නේ ප්‍රශ්න තියනවානේ. මේ සුබ උදෑසනක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමන් වන මහාචාර්ය උදය රත්නායක මැතිතුමනි, ඒත් එක්කම පීඨාධිපතිතුමන් කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමන් වන මහාචාර්ය අතුල ඥානපාල මැතිතුන්, ඒත් එක්කම සියලුම අධ්‍යයන කතිකාචාර්යවරුන්, මහාචාර්යවරුන් සහ කතිකාචාර්යවරුන්, ඒ වගේම පරිපාලන නිලධාරීන් සහ අනධ්‍යයන සේවක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගෙන්ද ජීවිතයේ සුවිශේෂී කඩයිමකට අද පියනගෙන සහ අනාගතයේදී විද්‍යාර්ථයන් වන්නට පළමු පියවර තබන දයාබර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සියලු දෙනාගෙන්ද ඔවුන්ගේ පිටිපස්සෙන් හැම වෙලාවෙම හෙවණැල්ලක් වගේ හිටපු සහ ඉන්න සියලුම දෙමාපියන්ගෙන් අවසරයි. ප්‍රථමයෙන්ම මම මේ අලුත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සියලු දෙනාම ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ සියලුම සමාජික සමාජිකාවන් වෙනුවෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට. අපිට භෞතිකව මුණ ගැහෙන්න බැරි වුණත් ඔබ සියලු දෙනාව ඉතා ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒත් එක්කම අපි අධ්‍යනාංශයක් විදිහට අපි එක උපාධි පාඨමාලාවක් පිරිනමනවා. ඒක තමයි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ගෞරව උපාධිය. So as the Department of Business Management, we offer one degree program, that is BSc Honours in Business Management. Now in time to come, we will let you know the details about the department and the degree program, because still you have not selected the exact department. තාමත් මේ වෙනකන් ඕගොල්ලොන්ට හරියටම ඕගොල්ලන්ගේ උපාධි පාඨමාලාව මොකක්ද කියන එක ගැන වර්ණය ලබා දීලා නැහැ. අපි ඒකින්ද ඉස්සරහා කාලෙදී වෙනම වැඩසටහනක් පවත්වනවා එක උපාධි පාඨමාලාවන් කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා. ඒ වැඩසටහනේදී අපි දීර්ඝ වශයෙන් අධ්‍යනාංශය සහ අධ්‍යනාංශයේ තිබෙනා වූ උපාධි පාඨමාලාවේ ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඔයගලන්ට ගෙනෙන්නම් ඉස්සරහේදී. ඉතින් අද දවසේ මම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුංචි දෙයක්. ඒ පුංචි දේ තමයි ඕනෙම සාර්ථක දෙයකට වඩා හොඳ පසුබිමක් සකසා ගන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අත්තිවාරමක් දාගන්න ඕනේ. අපි හොඳ ලස්සන විශාල ශක්තියෙන් යුතු ගයක් හදනවා වුණත් ඒකේ කියන ෆවුන්ඩේෂන් එක හොඳට තියෙන්න ඕනේ කියලා. අවුරුදු 4ක විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේදී අද තමයි ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේ විශ්වවිද්‍යාල ගමන ආරම්භ කරන දවස. එතකොට මේ විශ්වවිද්‍යාල ගමන ආරම්භ කරනකොට අපි දැනගෙන ඉස්සරහට යන එක හොඳයි නොදැන ඔහේ යනවට වඩා. ඉතින් දැනගෙන ඉස්සරහට යන්න මම හිතුවා මමත් ඔය ගමන පහු කරලා තියෙන නිසා සහ අපි මේ විශ්වවිද්‍යාල ගමන පහු කරපු විශාල දෙනෙක්ගේ අත්දැකීම් සම්භාරයක් තියෙන නිසා ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ දේ බෙදා හදා ගන්න. හරි. දැන් නිකමට හිතලා බලන්න ඊයේ සහ පෙරේද දවසේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හොඳම කියලා තෝරාගෙන ගියපු ක්‍රීඩකයෝ 3 දෙනෙක් යම්කිසි ක්‍රියාකාරකමක් කළා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට දැන් හම්බ වෙලා තියෙනවා නැවත ශ්‍රී ලංකාවට එන්න. ඒ ජාතික කණ්ඩායමක ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම. ඒ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ වගේම
ඕගොල්ලෝ ඔක්කොමත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජාතික තලයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට. ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට තියෙනවා වගකීමක් ඉෂ්ට කරන්න. ඒකේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට තියෙනවා කරන්න දේවල් ටිකක්. ඒ ක්‍රීඩකයෝ ඒ දේවල් කරන්නේ නැතුව වෙන දේවල් කරපුවාම ජාතික කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම පරදිනවා. ඒ වගේම ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයකට ගොඩ නැගුණු ඔබ සියලු දෙනාට පැවරුණු වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගකීම අපි ඉෂ්ට කළේ නැත්තම් අර ක්‍රීඩකයෝ වගේ පිස්සු කරන්න ගියොත් අපේ විශ්වවිද්‍යාලය පරදිනවා. ඒත් එක්කම අපි රටක් විදියට පරදිනවා. අපි හැමෝටම මම ඇතුළුව මෙතන ඉන්න ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගොඩක් දෙනෙක්ට සහ පරිපාලන සේවකයන් සියලු දෙනාටම නිලධාරීන් සියලු දෙනාටම සහ ඔබට ලැබී ඇති වරම තමයි නිදහස් අධ්‍යාපනය. එතකොට නිදහස් අධ්‍යාපනය ලැබෙන්නේ මුලින්ම CWW කන්නංගර මැතිතුමන්ගේ දායකත්වයෙන් සහ ඒකට එකතු වුණු තවත් පිරිසක් හිටියා. ඊට අමතරව එතනින් පස්සේ නිදහස් අධ්‍යාපනය රැකගන්න කැප වුණු ආදරය කරපු සුවහසක් මිනිස්සුන්ගේ දුක් කඳුළු සහ වේදනාවන් සහ කැපකිරීම මැද්දේ. ඉතින් එහෙම ලැබිලා තියෙන නිදහස් අධ්‍යාපනය අවස්ථාව අපි උපරිම ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අපිට අධ්‍යාපන අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ අධ්‍යාපනයට සල්ලි ගෙවන්නේ රටේ මිනිස්සු. ඔබගේ දෙමාපියනුත් ඇතුළුව රටේ මිනිස්සු. නමුත් දෙමාපියන්ගේ සහ අපි පෞද්ගලිකව වියදම් කරන එකක් නෙමෙයි. රටේම මිනිස්සු තමයි මේ අපිට සහයෝගය දක්වන්නේ. එතකොට මේ රටේම මිනිස්සු අපිට ගෙවීම් කරලා මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා නම් අපි සුවිශේෂී මිනිස්සු විදිහට අපිට ලොකු වගකීමක් පැවරෙනවා අපේ රාජකාරිය හරියට කරන්න. එහෙම රාජකාරිය හරියට කරනවා කියලා කියන්නේ මගේ දැක්ම අනුව විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකුට එහෙම නැත්නම් විද්‍යාර්ථියෙකුට තියෙන පළවෙනිම රාජකාරිය තමයි ඉගෙන ගැනීම. The first and foremost responsibility of a university scholar is to learn. ඉගෙන ගන්නවාය කියලා කියන්නේ කටපාඩම් කරලා විභාග පාස් වීම නෙමෙයි. ඒක ඉගෙන ගැනීම නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්නවාය කියලා කියන්නේ අපි හිතන විදිය, අපේ තියෙන විශ්වාසයන්, අපිට දැනෙන විදිය සහ අපි ක්‍රියා කරන ආකාරය හැමදාම වෙනස් වෙන්න ඕනි. එහෙම වෙනස් වුණොත් ඒ වෙනස් වෙන්න ඕනි බොහොම ධනාත්මක පැත්තකට. එහෙම වෙනසක් ඇති වුණොත් විතරයි ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 4 ඇතුළත ඕගොල්ලන්ගේ පරිවර්තනයක් වඩා හොඳ දිශාවකට පරිවර්තනයක් ඇති වුණොත් විතරයි අපේ මේ සියලු කාර්යයන් සාර්ථක වුණයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එන ඉගෙන ගන්නවාය කියලා කියන්නේ අපි හිතන පතන විදිය වෙනස් වෙන්න ඕනි. හොඳ විදිහට. අපිට හැඟීම් දැනීම් වඩා හොඳ විදිහට දැනෙන්න ඕනි. ඊට අමතරව අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි, චර්යාවෙන් වඩා යහපත් වෙන්න ඕනි. මේකේ අංශ තුනම ඇතුළත්ව සාර්ථකව නිම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩා යහපත් දෙයක් ඕගොල්ලෝ අපි ඔක්කොම කරන මේ රටේ මිනිස්සුන්ට. ඉතින් ඒක නිසා මම ආරාධනා කරන්නේ සියලුම නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඔබගේ ප්‍රථම කාර්යය තමයි ඉගෙන ගැනීම. ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්න ගියාම අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ නිකන් ඔහේ නෝට් එකක් ලියාගෙන ඒක කටපාඩම් කරගෙන විභාග වලට ලියලා සමත් වෙලා සහතිකයක් ගන්න එකක් නෙමෙයි. පන්ති කාමරයේ තියෙන අධ්‍යයන කටයුතු වලට අමතරව අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ පීඨය ඇතුලේ තියෙන හැම ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම අපි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රායෝගික භාවිතයන් සමග මුසු කරනවා ඒ තියෙන න්‍යායික භාවිතයන්. එතකොට
ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල. අධ්‍යයන කටයුතු වලට සමගාමීව සිදුවන බාහිර ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. ඊට අමතරව විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්නවා අය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ චර්යාවේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න නම් විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා කටයුතු තියෙනවා. ක්‍රීඩා කටයුතු තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගොඩක් සමාජ සේවා කටයුතු වල නිරත වෙනවා. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ සහ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ හැම කටයුත්තකටම දායක වෙන්න. ඊටත් අමතරව අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ එන්නේ සුන්දරම සුන්දර ප්‍රදේශයකට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන අති සුන්දරයි. ඒ කාලගුණය වෙන කොහෙවත් අත්දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව අපි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කිලෝමීටර් කීපයක් ගියාට පස්සේ අපිට ලංකාවේ තියෙන සුවිශේෂීම දිය ඇලි රාශියක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ විශේෂ කඳු මුදුන් රාශියක් හම්බ වෙනවා. අපිට අත්දැකීම් ලබා ගන්න ඕන තරම් හොඳ ස්වාභාවික පරිසරයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය කියන දේදී පොතේ පතේ දැනුමත් එක්කම තවත් ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මම ආරාධනා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම පොතේ ගුරාලා විතරක් වෙන්නේ නැතුව හැබැයි පොතේ දැනුමත් හොඳට තියෙන අනිත් සියලු දේවලුත් කරගෙන බොහොම සමතුලිතව වඩා හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඒක තමයි මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ විඳවන්න තියෙන තැනක් නෙමෙයි, විඳින්න තියෙන තැනක්. ඔබ වසන්තය සොයාගෙන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක වසන්තයකින් වසන්තයේ අග්‍රම ඵලය නෙලා ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේක තවත් ග්‍රීෂ්ම කාලයකට පත් කර ගන්නවද කියන එක අතේ තියෙන්නේ ඒ කර්තව්‍ය තියෙන්නේ ඔගොල්ලන්ගේ අතේ. මම තව එක දෙයක් කියලා මේ කතාව නවත්තන්නම්. විශේෂයෙන්ම කළමනාකරන උපාධියක් ලබා ගන්නකොට අපි දැකලා තියෙන බාධකය තමයි ගොඩක් ළමයින්ට තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මදිකම. එතකොට අපේ සියලු උපාධි පාඨමාලාවන් කළමනාකරන අධ්‍යයන පීඨය තුල ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තමයි කරන්නේ. ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාගෙම ඉල්ලනවා මේ ඇකඩමික් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් පටන් ගන්න කලින් තමුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න 100ක් නෙමෙයි 250ක් ධෛර්යය දාලා සහ කැපවීමක් කරලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇකඩමික් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යයන කටයුතු පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා තමුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව දියුණු කරගන්න. ඒක ඒ හැටි කජ්ජක් නෙමෙයි. දැන් 8 වසරවත් සමත් නැති සමහර අපේ ලංකාවේ අක්කල නංගිලා මැද පෙරදිග රටවල් වලට යනවා ගෘහ සේවයට. ඒ ගෘහ සේවයට ගිහාපුවාම අරාබි භාෂාව ගැන කිසිම දැනීමක් නැතුව තමයි යන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ ටික දවසක් යනකොට ඒගොල්ලන්ට අරාබි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ 8වත් පාස් වෙච්ච නැති කෙනෙකුට අරාබි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් සුළු මාස ප්‍රමාණයකින්. ලංකාවේ A level කරපු A level කරපු අයගෙන විශිෂ්ටයන් වෙච්ච ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරන එක ඒ හැටි කජ්ජක් නෙමෙයි. ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. එකම දේ තියෙන්නේ හිතන්න හිතලා හොඳට ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න අධ්‍යයන කටයුතු පටන් ගන්න කලින්. එතකොට මම ප්‍රධාන වශයෙන් එකම දෙයයි කියන්නේ ඒක තමයි අපි අත්විඳින්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයක ඉන්නේ. ඒක නිසා අපිට වගකීමක් තියෙනවා. තවත් සියලු දෙනාම කුසල් මැන්ඩිස්ලා දික්වැල්ලල වගේ වගකීම් විරහිතව ජාතික මට්ටමේ වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. මම විශ්වාස කරනවා ඕගොල්ලන්ගේ වගකීම අතිවිශිෂ්ට ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරයි කියලා. ඔගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම
ඔගලන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඒ ඔබ මතා කතා කරේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය රසික ප්‍රියංකර මහතා. කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ තියෙන තවත් අධ්‍යයන අංශයක් තමයි අලෙවි කළමනාකරණය පිළිබඳව අධ්‍යයන අංශය. මේ අංශයේ අලෙවි කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපතිවරයා විදිහට ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ලිජාසිංහ මහතා සේවය කරනවා. මෙතුමා අනුබද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරපු අවදී සිට තම සේවාව, තම දැනුම දිගින් දිගටම සිය දූ දරුවන් වෙනුවෙන් බෙදා හරිමින් මෙතෙක් ශ්‍රබගමුව විශ්වවිද්‍යාලයට ඉතා ඉහළ සේවාවක් ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. මා ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අලෙවි කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ලිජාසිංහ මහතාට ඔබව ඇමතීමට. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උදය රත්නායක මැතිතුමනි, කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති අතුලසී ඥානපාල මහාචාර්ය අතුලසී ඥානපාල මැතිතුමනි, ඒ වගේම සියලුම අංශ ප්‍රධානවරුනි, ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජික මහත්මාවනි, වැඩ බලන ලේකාධිකාරීතුමා, වැඩ කරන මූල්‍ය අධිකාරීතුමා ඇතුළු සියලුම පරිපාලන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජික මහත්මාවනි, ලේකාධිකාරීතුමියනි, ඒ වගේම අද දින මේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන සියලුම දූ දරුවනි, දෙමාපියනි, ප්‍රථමයෙන්ම මම අද දින මේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන සියලුම දූ දරුවන් අලෙවි කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම භක්තියෙන් පිළිගන්නවා. මම හිතනවා මේ වෙන විට දේශන කීපයකට සවන් දීපු නිසා ඉතාමත්ම කෙටියෙන් මම මගේ කතාව අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම හිතනවා අද දින මේ උත්සවයට, සමාරම්භක උත්සවයට සහභාගී වන වැඩි පිරිසක් සමහර විට සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය දැකලවත් නැතුව ඇති. ඔබ අහලා ඇති, ඔබ තේරිලා තියෙනවා. මොකද වෙනද ඔබ මේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණලා තමයි මේ උත්සවයට සහභාගී වෙන්නේ. නමුත් සමහරක් වෙලාවට සමහර අය මේ විශ්වවිද්‍යාලය දැකපුවත් නැති අය වෙන්නවා. හැබැයි මේ විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටවලා තියෙන්නේ ඉතාමත්ම දර්ශනීය තැනක. ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිහිටලා තියෙන විශ්වවිද්‍යාල අතරින් දර්ශනීය විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස අපිට මේ විශ්වවිද්‍යාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. දර්ශනීය කඳුවලල්ලකින් වට වෙලා තියෙන, බෙලිහුල්ලොය, හිරිකටුවය කියන ඔයවල් වල පහස ලබන, ඒ වගේම සමනල වැව එක් පැත්තකින් පිහිටලා තියෙන, නිතර දෙවේලේ අපිට දකින්න පුළුවන් ඒ ලෝකාන්තය දකින්න පුළුවන් ස්ථානයක් තමයි සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ දර්ශනීය විශ්වවිද්‍යාලයකට ඔබව තේරීම ඔබේ වාසනාවක් හැටියට මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔබ ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් නැවත සැරයක් මේ විශ්වවිද්‍යාලයට අපි පිළිගන්නවා.
මෙතෙන්දි මම හිතනවා මම කියන්න ඕනි කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එක කරුණක් මම දරුවන් වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. අනිත් කරුණ මෙතන සහභාගී වෙලා ඉන්න දෙමාපියන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න කැමතියි. අපි දන්නවා ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට ඔබට අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ ඉටු කරගන්න. එහෙම විදිහට විතරයි ඔබට ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔබෙන් ඇහුවොත් එහෙම මොකටද විශ්වවිද්‍යාලයට ආවි කියලා උපාධියක් ගන්න කියලා කියයි. මම කියනවා උපාධියක් ගන්න එනවට වඩා දෙයක් ඔබ විසින් කළ යුතුයි. ඔබ ලබා ගන්න උපාධිය નિયમિત කාලය තුල සම්පූර්ණ කරන්න හිතා. මොකද ඔබ ඉන්නේ වසර 4ක විශේෂ උපාධියක් ලබා ගන්න මේ පීඨයට පැමිණෙන්නේ. හැබැයි අපි දෙනවා වසර 8ක් ඒක සම්පූර්ණ කරන්න. හැබැයි වසර 8ක් ඉඳලා මේක සම්පූර්ණ කරගෙන යන්න කිසි කෙනෙක් හිතන්න එපා. වසර 4න් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට උපාධිය ලබාගෙන රටට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හිතන්න. ඒ වගේම ඔබ උපාධියක් ගන්නවා කියලා හිතනකොට හිතා ගන්න මම උපාධියක් නෙමෙයි ගන්නෙ මම ගන්න ඕන පන්ති සාමාර්ථයක් සහිත උපාධියක් කියන එක ඔබේ අරමුණේ ගැබ්බෙලා තියෙනවා. ඔබ ප්‍රථම පෙළ සාමාර්ථයක් එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි පෙළ ඉහළ හෝ පහළ සාමාර්ථයකටවත් අඩු ගන්න යන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද ඔබ ලබන පන්ති සාමාර්ථයත් එක්ක ඔබේ අනාගතය ඉතාමත්ම දීප්තිමත් වෙනවා. ඔබට ගොඩාක් අවස්ථා ලැබෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සෑම දරුවෙක්ම හිතට ගන්න අපි එන්නේ උපාධියක් ගන්න නෙවෙයි අපි එන්නේ පන්ති සාමාර්ථයක් සහිත උපාධියක් ගන්න කියලා හිතාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න. මම හිතනවා අපිට ඉදිරියටත් හම් වෙන්න පුළුවන් මේ අද සිට දිගටම අපිට මාර්ගගත ක්‍රමයට හෝ එහෙම නැත්නම් මුහුණට මුහුණ සමු වෙලා අපිට සාකච්ඡා කරන්න කතා බහ කරන්න කතිකාවතේ යෙදෙන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒකට අපිට ඉස්සරහට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කාල වේලාව වැඩිපුර ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හිතා ගන්න අද දින අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මම මේ විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ පන්ති සාමාර්ථයක් සහිතව උපාධියක් નિયમિત කාලය තුල ලබා ගන්න කියලා. ඒ වගේම මම හිතනවා අම්මලා තාත්තලාටත් යම්කිසි දෙයක් මම කියන්න උත්සාහ කරනවා මේ වෙලාවේදී. මොකද අපි දන්නවා දැන් ඔබේ දුව හෝ පුතා මේ වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාලයකට තේරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් සමහර දෙමාපියෝ අපි දන්නවා විවිධ මට්ටමේ විවිධ තරාතිරමේ දෙමාපියෝ මෙතන ඉන්නවා. ඒ දෙමාපියෝ හිතන ඇති දැන් මගේ දුව නැත්නම් මගේ පුතා දැන් විශ්වවිද්‍යාලයක ඉන්නේ. ඒකින්ද හොඳ තැනක ඉන්නේ. අපි ඒක නිසා අපිට වඩා දැනුමක් මෙයාලට තියෙනවා. නෑ එහෙම හිතන්න එපා මේ අම්මලා තාත්තලා. මොකද ඔබේ දරුවට හොඳ ඔබට වඩා කුසලතා තියෙන්න පුළුවන්. ඔබට වඩා දැනුම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට තරම් අත්දැකීම් නෑ මේ දරුවන්ට. ඒ නිසා කොයි වෙලාවකවත් හිතන්න එපා ඔබට වඩා උඩින් තමයි ඔබේ දරුවෝ ඉන්නේ කියලා. මොකද හේතුව අත්දැකීම් කියන එක ලබා ගන්න බොහොම කාලයක් යනවා. සමහරක් වෙලාවට දැනුමින් පොතපතේ දැනුමින් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාකාරකම් වලින් ලබනවට වඩා දැනුමක් අපි ලබාගෙන තියෙන අත්දැකීම් වලින්. ඒ නිසා ඔබට තියෙන අත්දැකීම් ඔබේ දරුවට තාම නැහැ. මොකද උසස් පෙළ ලබනකම් ඔබේ සෙවණේ ඉඳලා ගෙදරට වෙලා කොටු වෙලා ඉඳලා නිදහසක් ලබාගෙන එන තැනක් තමයි විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ. එතකොට මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ ඔබේ දරුවා ගැන සිතීම, බැලීම අතහරින්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔබේ දරුවාගෙන් නියම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වේද කියන එක යටලු සහගතයි. ඒ නිසා මම කියනවා මේ අම්මලා තාත්තලාට තාමත් ඔබ හිතන්න එපා ඔබට වඩා උඩින් තමයි දරුවෝ ඉන්නේ කියලා. මොකද හේතුව ඔබට තියෙන අත්දැකීම් එක්ක ඔබේ දරුවෝ ඉන්නේ තාමත් ඔබට වඩා පහළින්. මම පුංචි කතාවක් මේකට කියන්නම්. මොකද මේ කතාව මම හැමදාමත් කියලා තියෙනවා. අදත් මම මේක කියනවා මොකද හේතුව ඔබට යමක් හිතන්න. අපි මොන මට්ටමේ හිටියත් මොන ආදායම් තලවල හිටියත් අපි හුඟක්ම පුංචි කාලේ ආස කරපු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සරුංගලේ. අපි සරුංගලයක් හදන්න කොච්චර මහන්සි වෙනවද? සමහරක් වෙලාවට ඔබ සරුංගලයක් හදන්න ඔබේ අම්මා තාත්තා එහෙම නැත්නම් ඔබේ දරුවා සරුංගලයක් හදන්න කොයිතරම් මහන්සි වෙනවද? කොයිතරම් දේවල් කැප කරනවද? සමහරක් වෙලාවට සල්ලි තියන අය කඩේට ගිහලා සරුංගලයක් ගන්නවා. හැබැයි මේ සරුංගලේ අරගෙන සල්ලි තියන අය ගන්න බලන්නේ හොඳම නැත්නම් විශාලම සරුංගලේ. එහෙම නැත්නම් ලස්සනම සරුංගලේ. ඒ වගේම සරුංගල් හදන කෙනෙක් බලන්නේ ලස්සනම සරුංගලේ, හොඳම සරුංගලේ හදන්න. ඉතින් මේක හදනකොට විවිධ බාධක එනවා. විවිධ ගැටලු වෙනවා. අපි කී දෙනෙක් එක්ක තරහ වෙලා තියෙනවද සරුංගල් හදන්න ගිහිල්ලා? සරුංගල් අරින්න ගිහිල්ලා. අපි
කී දෙනෙක් එක්ක රණ්ඩු කරලා තියෙනවද කී දෙනෙක් එක්ක තරහ වෙලා තියෙනවද නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සරුංගලේ හදලා අපි මේක ඉහළට ඔසවනකොට බෙල්යායකට ගිහිල්ලා මූදු වෙරළකට ගිහිල්ලා ඔසවනකොට අපි සරුංගලේ ලස්සනට උඩ යවනවා සරුංගලේ ලස්සනට උඩ යන්න යන්න අපි සතුටු වෙනවා ඒ වගේම සරුංගලේ උඩට ගිහිල්ලා අඟර දඟල පාලා ඉහළ ආකාශයේ නටනකොට අපි තවදුරටත් සතුටු වෙනවා. සරුංගලේ ඉහළට යන්න යන අපි මොකද කරන්නේ? නූල බුරුල් කරනවා. නූල බුරුල් කරන්න සරුංගලේ ඉහළට යනවා. හැබැයි අපි නොදන්නම අවස්ථාවක අපිට නොපෙනෙන බලවේගය සුළඟක් ඇවිල්ලා මේ නූල කඩලා යනවා. නූල කැඩුණාට පස්සේ සරුංගලේ අපින් වෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ සරුංගලේට අවශ්‍ය විදියට ගිහිල්ලා කොහේ හරි ගිහිල්ලා විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට ඔබේ දරුවත් මේ වගේ. ඒ නිසා විශ්වවිද්‍යාලයට එන ඔබේ දරුවත් හරියට සරුංගලයක් හා සමානයි. විවිධ බාධක වලට මුහුණ දෙනවා. විවිධ සැඩපහරවල් වලට අහු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ සරුංගලේ වගේම ඔබේ දරුවත් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඊ타ත්ම කරුණාවෙන් අම්මලා තාත්තලාගෙන් ඉල්ලනවා දරුවා නැමැති ඒ සරුංගලේ නූල අතාරින්න එපා විශ්වවිද්‍යාලයට ආවා කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ අතේ නූල තියාගන්න විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඉවත් වෙනකම්. මොකද විශ්වවිද්‍යාලයට දරුවෙක් ආම ලොකු නිදහසක් හම්බ වෙනවා. මේ නිදහසෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ගියාම අර ආකාශයේ සැරිසරන සරුංගලේ වගේ විවිධ බාධක ඇවිල්ලා මේ සරුංගලේ ඩහගෙන යන්න පුළුවන්. ඔබේ දරුවා ඩහගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ දරුවා බලා ගැනීම ඔබේ යුතුයකමක් වෙනවා. ඒ වගේම අම්මේ තාත්තේ මතක තියාගන්න හුඟක් අයගේ මතයක් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ හැම කෙනෙකුටම උපාධියක් ලැබෙනවා කියලා. හුඟක් අයගේ මතයක් තියෙනවා අපොස උසස් පෙළ විභාගය තමයි අමාරුම විභාගය කියලා. නෑ. විශ්වවිද්‍යාලයේ හැම කෙනෙකුටම උපාධිය හම්බ වෙන්නේ නෑ. වැඩ කරන අයට විතරයි. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය නොමැතිව ගෙදර යන පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබේ දරුවටත් ඒ වගේම ඔබත් මතක තියාගන්න විශ්වවිද්‍යාලයට එන හැම කෙනෙකුටම උපාධියක් හම්බ වෙන්නේ නෑ. මහන්සියලා වැඩ කරොත් විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන නීති රීති වලට ගරු කරලා වැඩ කරොත් විතරයි උපාධියක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබේ දරුවා අර හරියට මෙහෙවන්න නූල අතේ තියාගෙන. එහෙම වුණොත් ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී ඔබේ දරුවා හොඳ තැනක ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට දරුවත් එක්ක ගොඩක් දේවල් බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් ඉදිරියට. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම අපි දරුවොත් එක්ක අපි ඉන්නවා. ඒ වගේම දරුවන්ටත් අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන්න කියන එක කියා දෙන්න කියලා මම අම්මලා තාත්තලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔබට ඕනම වෙලාවක විවෘතයි අපේ විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ නිසා මේ අම්මලා තාත්තලාට ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා දරුවෝ හම්බෙන්න, අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය හම්බ වෙන්න, පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය හම්බ වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. මොකද අවුරුදු 4යි මේ හැම දෙයකම තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා තවත් එක දෙයක් මතක් කරමින් මගේ කතාව මම අවසන් කරනවා. මේ දරුවෝ මතක තියාගන්න වෙලාවට වැඩ කරන්න. අපි හෙට ඉඳලා විවිධ වැඩසටහන් දියත් කරනවා මේ නම්නීකරණ වැඩසටහන යටතේ. අපි වෙනද නම් මේ නම්නීකරණ වැඩසටහන කරන්නේ දවස් 10ක් හෝ සති 2ක් කාලයක් විශ්වවිද්‍යාලයේ නිවාසිකව තියාගෙන මේ දරුවොත් එක්ක අපි කටයුතු කරනවා, විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරනවා, ලොකු අත්දැකීම් සම්භාරයක් ලබනවා. නමුත් අපිට ඒ තත්ත්වයට යන්න බැරි කමක් තියෙනවා මේ සැරේ මේ රටේ පවතින කොවිඩ් වසංගතය නිසා. ඒ කෙසේ වෙතත් අපි පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් මේ කටයුතු කරමු. මේක කරනකොට මම මේ දරුවන්ගෙන් ඉල්ලනවා හැම වැඩසටහනකම තම වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන අවසාන වෙනකම්ම ඉන්න ඒකෙන් ලොකු දෙයක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අපි නැවත දවසක් හම්බෙමු කියලා මම කියමින් අපි හෙට දිනේදීත් අපිට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එසේ කියමින් අද දින මේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණි සියලුම දූ දරුවන්ට සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් හැම දිනාටම සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒ ඔබමතා අදහස් ප්‍රකාශ කරේ අලෙවි කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ඩී.ජාසිංහ මහතා. ඔබතුමාටත් ස්තුතියි. ඊළඟට ඔබව අමතා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ සංචාරක කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපතිතුමා ආචාර්ය සරත් මුණුසිංහ මහතාත් 1999 2000 වර්ෂයේ දිනක ඔබ වැනිම
නවක ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙලා තම අධ්‍යයන කටයුතු හමාර කරලා රාජ්‍ය ආයතනයන් සම්බන්ධ වෙලා උපාධියෙන් පසු අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස බැඳී මේ වෙනකොට ආචාර්යවරයෙකු ලෙස සංචාරක කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ලෙස තමාගේ සේවය ලබා දෙනු ලබනවා. මා ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සංචාරක කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය සරත් මුණසිංහ මහතාට දූ දරුවන් නැමැතීමට. Ayubowan, and welcome to the Faculty of Management Studies and to the Department of Tourism Management. I hope you all can hear me. And I take great pleasure in welcoming you to our department and to the faculty, and also addressing you on this special day in your life. This day is very special to you because you're beginning a journey towards your graduation, and the time is, of course, quite chaotic and challenging to you. However, let's begin our journey towards graduation, and let's hope for the best. And the Department of Tourism Management offer 3 degree programs. One is on tourism management, BSc honors in tourism management, and another one is BHD honors in hospitality management, and the third and the very special one is the BSc honors in eco business management, which is very relevant to the today's context of the world. And I hope that that is the only opportunity for many of the students who join the FMS or Faculty of Management Studies to join the Faculty of, the Department of Tourism Management. So for the degrees of Hospitality Management and Tourism Management, students have been already selected. So there is no chance for the others to join those 2 degree programs. But if you are really interested in joining the Department of Tourism Management and following a very unique degree program of eco business management, you can try entering into our department. So you will get more information regarding how you could do that. So moving on to the speech, to be honest, I was a little bit confused and undecided until last moment as to what should I tell you in this time of a pandemic. And you are starting a very new mode of learning to our culture, that is distance learning. So I thought to bring your head around some very simple words that are very close to our lives these days. One is the uncertainty, and maybe the optimism and pessimism, and meaning of life and things like that.
So we all agree that we are facing the most challenging times in our life. And we are dealing with very big deal of uncertainty and chaos at the moment. So for example, we are not certain as to when we are going to meet physically and have classroom sessions. However, optimistically, let's hope that things will become normal sooner than later, and we will be able to see each other in classrooms to have live enriching discussions regarding our own disciplines. So one important thing that we need to remember is that it is the most challenging times in our life that are helping us to bring our best. So let me quote Martin Luther King Jr. He once said that the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. Let me repeat. The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. So it is obvious that we are facing a challenging moment, challenging times, challenging situations. So we need to be strong, and we need to build our abilities and capabilities to cope with these challenging situations and see who we are. And this is a good time to test yourself against your wishes, against these surrounding situations. I think the biggest strength that you are having is that you are the best of best. You are the cream of the cream. You are the people who have gone through one of the most challenging examinations in Sri Lanka, in our school system, and were able to join a national university, which proves you are capable of facing challenges. So therefore, I believe that your strength is already in you. Your strength is already in you. So let us use the support systems, maybe social support system that you are having around your home environment, and the educational and institutional support systems that we offer as an institute to you. You will come to know about that. So making use of these support systems and taking the best out of your intellectual abilities and mental strengths, let us hope that you will be able to face these challenging situations and graduate soon. So winding up, I congratulate all of you on behalf of the academic and non-academic staff of the Department of Tourism Management. And I wish you all the courage, strength, and especially the peace of mind in your journey towards the graduation. Thank you very much for listening to me. Have a nice day. ඒ ඔබම තා කතා කරේ සංචාර කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය සරත් මුණසිංහ මහතා. විශ්වවිද්‍යාලයක පීඨයක ඉදිරි දැක්ම, පීඨයක් ඉදිරියට ගෙන යාමේ උපක්‍රම නිර්මාණය කිරීම, ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනා එක රාශී කර ගනිමින් පීඨයක් ඉදිරියට රැගෙන යාම පීඨාධිපතිවරයා සිදු කරන කටයුත්තක්. ඔහු සතුව පවත්නා වූ දැනුම, ඔහුගේ අරමුණු, ඒ ආකල්පයන්
තමාගේ හැකියාවන් කොයි ආකාරයෙන් ව්‍යාපාරයක් පීඨයක සංවර්ධනය වූ දිසා යොමු කරවන්නේද කියන එක ඔහු සතු කාර්යයක්. වර්තමානයේදී සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන මහාචාර්ය අතුලසී ඥානපාල මහතා දෙවන වතාවටත් පීඨාධිපතිවරයා ලෙස වර්තමානයේදී කටයුතු කරමින් පවතිනවා. සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ පළමු ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී අධ්‍යයනය හමාර කොට වර්තමානයේදී මහාචාර්යවරයෙකු ලෙස තම සේවය ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයට ලබා දෙමින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දූ දරුවන්ගේ නැන පහන දල්වන්නට මෙතුමා කටයුතු කරනු ලබනවා. මා ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය අතුලසී ඥානපාල මහතාට නවක සිසු සිසුවියන් අමතා තමාගේ දේශනය පවත්වන්නට. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. 2019 උසස් පෙළ විභාගයේ සමත් වී අපගේ විශ්වවිද්‍යාලයට අද දින මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පැමිණෙන මේ සමාරම්භක උත්සවයට සහභාගී වෙන දයාබර දූ දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් යුතුව කළමනාකරණ පවුල් වෙත පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ වත්මන් නියමුවන් වන මහාචාර්ය රත්නායක මැතිතුමනි, ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන අපගේ අංශප්‍රධානවරුන්, මහාචාර්යවරුන් ඇතුළු සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්මීනි, ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින වැඩ බලන ලේකාධිකාරීතුමා, පුස්තකාලාධිපතිතුමිය, වැඩ බලන මූල්‍යාධිකාරීතුමා ඇතුළු සියලුම පරිපාලන මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගෙම අවසරයි. ඒ වගේම අප පීඨයේ සහකාර ලේකාධිකාරීතුමිය, ඒ වගේම මේ උත්සවය මෙහෙයවනු ලබන අප පීඨයේ අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාරතුමෙක් වන බණ්ඩාර මැතිතුමා, ඒ වගේම එතුමා අප පීඨයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය උපදේශක වශයෙන් උත් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් යුතුව මේ පීඨයේ පීඨාධිපතිවරයා වශයෙන් මම පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන අපගේ දයාබර දූ දරුවන් ඔබ ඉතාමත් තරඟකාරී කඩයිම් විභාගයක් සමත් වෙලා ඔබ විශ්වවිද්‍යාල වරන් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා ඔබව මේ තත්වයට ගෙන ඒමට කටයුතු කර ඉතාමත්ම දුක් මහන්සියෙන් කටයුතු කළ ඔබගේ දයාබර දෙමව්පියන්, මම හිතන්නේ ඔබගේ දෙමව්පියන්ට ඉතාමත්ම සතුටුදායක දවසක් අද. මොකද ඔවුන්ගේ සිහිනය සැබෑ වෙන දවසක්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් යුතුව මම පිළිගනු ලබනවා. ඔබ තේරලා තියෙන්නේ, ඔබ සමහරලාවට ඔබ දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඔබ තෝරගෙන තියෙන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ තියෙන ඉතාමත්ම ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු උපාධි පිරිනමන කළමනාකරණ පීඨයක්. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ තත්ත්ව කළමනාකරණ ඒකකයට අනුව මේ රට තුළ පීඨ දෙකක් තියෙනවා. ඒ ශ්‍රේණියේ උපාධි පාඨමාලා පවත්වාගෙන යන. ඒ කියන්නේ පීඨය තුළ පවතින සියලුම උපාධි පාඨමාලා ඒ ශ්‍රේණියේ. ඉතාමත්ම ඔබ වාසනාවන්තයි. ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ඇගීම් වලට අනුව සියලුම පාඨමාලා ඒ ශ්‍රේණියේ පාඨමාලා බව. අපිට සමාන කරන්න පුළුවන් එක පීඨයයි මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත දූ දරුවන් පිරිසක් ප්‍රථම ශ්‍රේණියේ උපාධි පාඨමාලා පවත්වාගෙන යන පීඨයකට ඔබ දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඇතුළත් වීම. ඔබ මේ වෙනකොට මේ පීඨය පිළිබඳ දැනුවත්, පීඨය පිළිබඳ පවත්වන උපාධි පාඨමාලා ඔබ දන්නා පරිදි
මේ පීඨය තුල අධ්‍යනාංශ 4ක් තියෙනවා. පීඨාධිප අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානවරු ඒ බව සඳහන් කෙරුවා. ඒ වගේම ඒ මගින් උපාධි පාඨමාලා 7ක් අපි පිරිනමනවා. ඉතින් ඔබට සිදු වෙනවා මේ උපාධි පාඨමාලාවයි 7න් එකකට ඔබට ඇතුළත් වෙන්න. ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරනවා. අපි හෙට සිට අපි නම්නීකරණ වැඩසටහන අපි ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඔබව දැනුවත් වීම අපි සිදු කරන විශ්වවිද්‍යාල පරිසරයට අපි මාර්ගස්ථ ක්‍රමයේ ඔස්සේ ඔබව පුරුදු කරනවා. ඒක අවසානයේ අපි කඩිනම් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් අපි පවත්වාගෙන යනවා සති 4ක කාලයක් සඳහා. ඒ නිසා ඔබට මේ හැම දෙයකටම ඔබට සහභාගී වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබ සමහර ලාවට ඔබ මේ වසරේ පෙබරවාරි මාර්තු වෙනකොට ඔබ දැනගෙන හිටියා ශ්‍රී ලංකා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයට ඔබ ඇතුළත් වී ඇති බව. නමුත් අපිට ඔබගේ සම්පූර්ණ නාම ලේඛනය අපිට ලැබුණේ අපිට සති කිහිපයකට පෙර. ඒ නිසා අපි ඊ타මත්ම ඉක්මනින් මේ සමාරම්භක උත්සවය අපි පවත්වන්න අපි තීරණය කෙරුවා. නමුත් ඔබ හිතන්නේ නැති අපි ඇයි මේ පරක්කු කියන එක. නමුත් අපිට ලැබුණු විගස අපි ඔබව අපගේ විශ්වවිද්‍යාලයට අපගේ පීඨයට ඔබව ඇතුළත් කරනු ලැබුවා. අපි ඊ타මත්ම කඩිනමින් ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කරලා ඔබ උපාධ්‍යාරයෙක් බවට අපි පත් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. මේ වෙනකොට ඔබ දන්නා පරිදි අපි හැමෝම දන්නා පරිදි මේ ලෝකය දෙවනි ලෝකයෙන් පසුව මුහුණ දුන් ඊ타මත්ම ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ COVID-19 වෛරසය නිසා ඒ නිසා අපිට අභියෝග සහ තර්ජන අපිට විශාල රාශියක් මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම පීඨාධිපතිවරයෙක් වශයෙන් මම ඊ타මත්ම කැමැති මේ සාමාන්‍ය පරිසරයක වැඩ කරනාට වැඩිය ඊ타මත්ම මේ ගැටලු සහගත එහෙම නැත්නම් මේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න මේ තර්ජනාත්මක අවස්ථාවන් වලට මුහුණ පාන්න. the challenges වලට මම ඊ타මත්ම කැමැති මුහුණ දෙන්න. එතකොට තමයි අපගේ මේ creativity එනත්තම් අපගේ නිර්මාණශීලීත්වය අපිට එළියට එන්නේ. මොකද අපිට මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමෙන් අපිට එළියට යන්න ඕන. ඒ සාම්ප්‍රදායික රාමුවෙන් අපිට එළියට යන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවක් විදිහට තමයි මම මේක සලකන්නේ. මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගෙන මම සහ අපගේ පීඨාධිපතිව අපගේ අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානවරු සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලය අපි වෙහෙසලා කටයුතු කරන්නේ මේ තර්ජනාත්මක අවස්ථාව මේක අවස්ථාවක් වශයෙන් අරගෙන මේ තුලින් අපගේ පීඨය තවත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා. ඉතින් ඔබගේ දරුවන් අද දින අපගේ විශ්වවිද්‍යාලයට අපි ලියාපදිංචි කරගනු ලබනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු කිසිම අඩුපාඩුවකින් තොරව අපි කරගෙන යන්න අපි වැඩ කටයුතු සලස්වනු ලබනවා මේ මාර්ගස්ථ ක්‍රමය යටතේ. නමුත් ඔබට සහ ඔබගේ දූ දරුවන්ට ඊ타මත්ම වගකීම් සම්භාරයක් පැවරලා තියෙනවා. මොකද ඔබගේ දූ දරුවන් මේ අධ්‍යාපනය ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින්. ඒ වගේම අපි ආචාර්යවරු වශයෙන් අපි රඳා පවතින්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් මත. අපිට වැටුප් ගෙවන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන සියලු පහසුකම් සලසලා දෙන්නේ මේ රටේ දුක් විඳින අහිංසක ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් ලබා ගන්නා මුදල්. ඒ නිසා ඔබට සහ අප හැමතෙම වගකීමක් තියෙනවා අපිට හරි දේ කරමින් හරි විදිහට මේ පීඨය උපාධි පාඨමාලා ඉදිරියට ගෙනහිල්ලා මේ රටට ගැලපෙන උපාධිධාරීන් බිහි කිරීමට. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අද දින මේ පීඨයට පැමිණුණු ඔබ ඊ타මත් ඕනෑකමින් මේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරලා උපාධිධාරීන් බවට පත් වෙලා මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු කරයි කියන එක. ඒ වගේම
දරුවන් වශයෙන් ඔබට දැක්මක් ඇති කරගත යුතුයි. ඔබට අරමුණු සහ පරමාර්ථ ඔබ ළඟා කරගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඔබට ඉතාමත්ම වගකීමක් තියෙනවා. ඔබ මේ තත්වයට ගෙනීමට ඔබ මේ තත්වයට ගෙනීමට මහන්සි වී දුක් මහන්සි වී කටයුතු කළ ඔබගේ දෙමව්පියන්ගේ ඒ අහිංසක සිහිනය සැබෑ කරන්න. අපි දන්නවා බොහෝ දෙමව්පියන් ඉතාමත් දුක් මහන්සියෙන් තමයි ඔබව මේ තත්වයට ගෙනාවේ. ඔවුන් සමහර වෙලාවට නිසි ලෙස ආහාරක් ඔවුන්ගේ කුසට ගන්න නැතුව ඇති. නිසි වස්ත්‍රයක් ඔවුන්ගේ ශරීරයට දා ගන්න නැතුව ඇති. ඒ හැම දෙයක්ම කැප කළේ ඔබගේ අධ්‍යාපනය සඳහා. ඔබව හොඳ පුරවැසියෙක් විසියට මේ රටේ ජීවත් වෙලා ඉන්නවා දකින්න. ඒ නිසා ඔබගේ දෙමව්පියන්ගේ ඒ අහිංසක බලාපොරොත්තු ඔබට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ හොඳ උපාධිධාරයෙක් වුණොත් පමණයි. ඒ වගේම ඔබ හොඳ උපාධිධාරයෙක් වෙනවා කියන එකෙන් අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට දැනුම තියෙන්න ඕන, දක්ෂතාවයන් වර්ධනය කරගන්න වෙනවා, කුසලතාවයන් වර්ධනය කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට හොඳ විනයගරුක පුජ්‍යලයක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔබට හොඳ අදහස් සහ ආකල්ප ඔබ තුල වර්ධනය කරගන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔබට හොඳ ගමනක් යාමට සුදු වෙන්නේ. අපි දකිනවා අර ජාසිංහ සර් කිව්වා වාගේ ඔබ මෙහි ආවට පස්සේ සමහර ලාවට ඔබ ඉබාගතේ යන අවස්ථාවන් අපිට දකින්න පුළුවන්. සමහර ලාවට ඔබගේ දෙමව්පියන්ගේ පාලනයෙන් ඔබ මිදෙනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. මම ඊ타මත්ම කාර්යකයන් ඔබගේ ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ මේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය පටන් ගන්නකොට ඔබ හිතන්න ඇයි මම මේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන්නේ? ඇයි මම විශ්වවිද්‍යාලයට ආවේ? මොකද්ද මම මේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණීමට බලපෑ පරමාර්ථය? පරමාර්ථය තමයි ඔබට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබලා උපාධිධාරයෙක් බවට පත් වෙලා හොඳ රැකියාවක් කරලා ඔබට සහ ඔබගේ පවුලට මේ රටට සේවයක් කිරීම. ඉතින් මේ පරමාර්ථය ඔබ සෑම වෙලාවෙම ඔබ මතකයේ නැත්තම් ඔබගේ ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවේ මේක තියාගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඔබට ඔබ යන පාර මොකද්ද කියන එක ඔබට අඳුර ගන්න පෙරනේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු ඔබට කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා මම දෙමව්පියන්ගෙනුත් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ දරුවන් ගැන සොයා බලන්න. ඔවුන් ගැන සොයා බලන්න ඕන් මොනවද කරන්න කියන එක. ඔබටත් වගකීමක් තියෙනවා, අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා. ඔබ සහ අප සියලු දෙනාම එකට එක්ක වෙලා මේ දරුවන්ගේ අනාගතය අපි සකස් කරමු. මොකද ඔවුන් තමයි අපේ අනාගතය, මේ රටේ අනාගතය. මම වැඩිදුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ පැන්ඩමික් එකේ විශේෂයෙන්ම මේ අපේ ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය තුළ අපිට අධ්‍යාපන කටයුතු මාර්ගගතකමය යටතේ තමයි අපිට කරගෙන යන්න සිදු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපිට තව මාස 3-4ක් යනකම් අපිට මේ ෆිසිකලි අපිට හමු වෙන්න හැඹෙන්නේ නැහැ. ඒ නමුත් අපි ඔබගේ දරුවන්ගේ ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කිසිදු බලපෑමකින් තොරව අපි කරගෙන යනවා. ඒ සඳහා අපේ පීඨය තුල ඉන්නවා ඊ타මාත්ම දක්ෂ කතිකාචාර්ය මණ්ඩලයක්, ආචාර්ය මහාචාර්යවරු විශාල ප්‍රමාණයක්. ඔවුන් ඔබගේ දරුවන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දිශාවට ඔවුන් රැගෙන යාවි. ඒ නිසා මම මෙතනින් සමුගන්නවා. නමුත් අපි ඉදිරියට හෙට සිට අපගේ නම් නිරීකරණ වැඩසටහන අපි ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඒ වගේම එතනින් පසු අපි අපගේ කඩිනම් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව අපි කරගෙන යනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අගෝස්තු මාසයේ මැද වෙනකොට ඔබගේ උපාධි පාඨමාලාවේ දේශන පටන් ගන්න. ඒ නිසා ඔබ සැමට සුබ අනාගතයක් හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමුගන්නවා. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ සැම ඊ타මාත්ම ඉදිරියේදී නුදුරු දිනකදී අපි එකට හමු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ඔබ අපගේ පවුලේ සමාජිකයෙක් වශයෙන් පිළි අරගෙන ඔබගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය කරන මාර්ගය ඒ මාර්ගය සඳහා යොමු කරන්න අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය දැනුම කුසලතාවයන් ඔබ තුල ඔප්නංවන්න අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි. ඒ ඔබ අමතා අදහස් ප්‍රකාශ කරේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ
පීඨාධිපති මහාචාර්ය අතුලසී ඥානපාල මහතා. මීළඟට අප ඔබව සම්බන්ධ කරවනු ලබන්නේ ඉතා සුවිශේෂී කටයුත්තකට. විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා සියලු පීඨ සමන්විත විශ්වවිද්‍යාලයක් එක් දිශානතියක් කරා ඉතා සාර්ථකව රැගෙන යන වගකීම් සම්භාරයක් සතු පෞරුෂයයි. එවන් පෞරුෂයක් ඔබ ඇමතීම සුවිශේෂී කාරණාවක්. ඔබ අද වාසනාවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සමග සම්බන්ධ වන්නට. මා ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබනවා ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උදේ රත්නායක මහතාට නවක සිසුන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට. සුබෝදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම. කළමනාකරණ පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය අතුල ඥානපාල මහතා ඇතුළු සියලුම මහාචාර්යවරුන් ඇතුළු සියලුම අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා, ඒ වගේම අපගේ වැඩබහන ලේකාධිකාරිතුමා, පීඨයේ සහකාර ලේකාධිකාරිතුමිය ඇතුළු සියලුම පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරී මහතුරුනි, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරී මහතුරුනි, අද මම හිතනවා මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා දෙමාපියන් සියලුම දෙමාපියනි, ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම අද දිනේ ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට විශේෂයෙන්ම කළමනාකරණ පීඨයට අලුතින් එකතු වෙන දූ දරුවනි, අද මෙම දිනය අප සියලු දෙනාටම ඊටම වැදගත් දිනයක්. ඒක විශ්වවිද්‍යාලයටත් වැදගත් දිනයක්. ඔබ මේ විශ්වවිද්‍යාලය වසර 25ක් සපුරන අවස්ථාවේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයට අලුතින් එකතු වෙන කණ්ඩායම, ඒ නිසා අපිට ඔබ කණ්ඩායම ඊටම විශේෂයි. හැම අවුරුද්දෙම මේ වගේ වෙන කණ්ඩායම විශේෂයි. මේ අවුරුද්දේ එය වඩාත් විශේෂයි. 25 වෙනි සංවත්සරයේ අවස්ථාවේ එකතු වෙන කණ්ඩායම විදිහට. ඒ වගේම ඔබටත් ඔබගේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් මේක. ඕනිම කෙනෙක් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබනකොට බලාපොරොත්තු වෙන විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාම තමන් අධ්‍යයනය කරපු ශාස්ත්‍රයේ ඉහළම දක්ෂතා දක්වලා තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලබලා අද ඔබගේ එම බලාපොරොත්තු ඉටු කරගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් පාසල් ජීවිත කාලය පුරාම ඔබගේ දෙමාපියන්ගේ සියලු දෙනාගේම තිබුණු බලාපොරොත්තු ඔබ ඉටු කරලා තියෙන්නේ. නමුත් එතනින් මේ අවසාන වන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ කරා ළඟා වීමට තවත් ගොඩාක් කාලයක් අපිට තිබෙනවා. අපේ ජයග්‍රහණ ගොඩක් අපිට තියෙනවා දරුවෝ විදිහට අපේ දෙමාපියන්ට පෙන්වන්න. මොකද මේ දෙමාපියෝට අපිට මේ දෙන්න පුළුවන් ඉහළම සතුට තමයි අපේ දක්ෂතා දක්වලා අපි සමාජයේ ඉහළට ගමන් කරලා ඒ මගින් සමාජයේ අපි යහපත් පුද්ගලයෙක්, සමාජයට වැඩදායි පුද්ගලයෙක් කියලා සමාජයේ හඳුනාගෙන සමාජයේ යම් කිසි දවසක ඔබව අගය කරන එක තමයි දෙමාපියන්ට දෙන්න පුළුවන් ඉහළම සතුට. ඉතින් ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට තේරෙනකන් හැම අවස්ථාවකදීම හැම මේ සංවාදයකදීම හැම කෙනෙක්ම ඔබව හඳුන්වන්න ඇත්තේ අහවලාගේ පුතා කියලා. නැත්තම් අහවලාගේ දුව කියලා. දිගටම හඳුන්වන්න ඇත්තේ අහවලාගේ පුතා, අහවලාගේ දුව කියලා. පාසලේදී අරුණාම පාසලේදී නම් ඉතින් යාළුවෝ කියනවා ඇති මෙයාගේ අම්මා ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා. නමුත් පාසලෙන් පිටට ආව ගමන් ඔබ හඳුන්වන්නේ අහවලාගේ දුව, අහවලාගේ පුතා කියලා. ඉතින් මේක වෙනස් කරන්න තමයි ඔබ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ ඔබට අපි ආරාධනා කරන්නේ. ඔබ සාර්ථක වුණාගෙන් පස්සේ, ඔබ සමාජයේ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වුණාගෙන් පස්සේ
ඔබගේ දෙමාපියෝ හඳුන්වන්න පටන් ගන්නවා අහවල් සාර්ථක පුද්ගලයාගේ අම්මා හෝ තාත්තා තමයි මේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ தത്വයට ඔබපත් වීම තමයි ඔබට තියෙන චැලෙන්ජ් එක, ඔබට තියෙන මේ අරමුණ විය යුත්තේ. ඒ සඳහා නොයෙකුත් දේවල් ඔබට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔබේ නොයෙකුත් කටයුතු කරගෙන ගිහිල්ලා ඔබ මේ සාර්ථකව ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ගත කරනු ඇතයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය මුලින්ම ආරම්භ කරන්න ඔබ මෙසේ පැමිණෙන විටම ඔබට සම්පූර්ණ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයක් ගත කරන්න නොහැකි තත්වයක් ලෝකයේ පුරාම ඇති වෙලා තිබෙනවා. නමුත් ඒ කෙසේ වෙතත් එවැනි තත්වයක් යටතේ වුවත් අපිට හැකියාවක් නැහැ ඔබ ගෙදර රඳවලා තියලා දිගටම මේක කල් දදා ඉන්න. මොකද අපිට මේ තත්ත්වයක් යටතේ අපිට ඉදිරියට යා යුතුයි. ඒ නිසා අපි අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය සියලු දෙනාගෙන් විශේෂ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ සියලු දෙනාම විශේෂ දායකත්වයක් දක්වලා අපිට ඔබගේ නාම ලේඛනය ලැබිලා බොහොම ටික කාලයකින් ඔබව විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් කරගෙන ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපි අද දිනේ ඉඳලා කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මේක අපිට යම් දුෂ්කර කාලයක් වුණත් අපි මට පීඨාධිපතිතුමා කිව්වා වගේ අපි දුෂ්කර කාලවලට මුහුණ දෙන ආකාරයෙන් තමයි අපි කොච්චර සාර්ථක පුද්ගලෝ වෙන්න පුළුවන් දානාගතය කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඉතින් ඒ අරමුණින් අරගෙන උනත් අපි මේ වෙලාවේ අපි මේකට මුහුණ දීලා අපි මේ වසංගත තත්වයක් තියෙනවා කියලා අපි අධ්‍යාපන කටයුතු අඩපණ කරගන්න නැතුව කරගෙන යන්න අවශ්‍ය පරිසරය අපි යම් මට්ටමකින් සකස් කරලා තිබෙනවා. ඔබට ඒ පිළිබඳව පීඨය මගින් ඉදිරියේදී සියලුම දැනුවත් කිරීම කරනු ඇති. ඒ අනුව මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටින්නේ අපගේ ඔන්ලයින් පැවැත්වෙන දේශන වගේම අපි සියලුම ඔබගේ මේ සමාසික ඉවරුනාම ඊළඟ සමාසිකයට යන්න ඕනේ. ඊළඟ සමාසික ඉවරුනාම ඔබ දෙවෙනි වසරට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම නිසි කලට නිසි වේලාවට කරගන්න එක තමයි ඔබ සියලු දෙනාගේම සහ දෙමව්පියන්ගේත් බලාපොරොත්තු. ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තු ඉටු කිරීම සඳහා අපි අපේ පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් උපරිම වශයෙන් තාක්ෂණික අංශේනුත් අපේ මානව සම්පත අංශේනුත් අපි අපේ උපරිම දායකත්වය අපි ලබා දෙනවා. ඔබගේ දේශන කටයුතු පමණක් නොවේ ඔබගේ විභාග කටයුතුත් අපි දැන් වෙන විට අපි සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඒවාට අවශ්‍ය ක්‍රමවේද සකස් කරගෙන ඒවා පවා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට පවත්වන්න සිදු වුණොත් අනාගතයේ මෙය තත්ත්වය යහපත් අතට හැරෙන දවස් අපි දන්නේ නැහැ. ඒ දවස දක්වා අපිට මේ විදිහට අපිට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව ඔබගේ විභාග කටයුතු උවත් අපිට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට කරන්න අවශ්‍ය සියලු කටයුතු අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කිසිදු බාධාවකින් තොරව අපි ඉදිරියේදී කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙහිදී යම් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් කිහිප දෙනෙකුට සමහර විට ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට අවශ්‍ය මෙවලම් මේ අධ්‍යයන කටයුතු වලට අවශ්‍ය විද්‍යුත් ආදාන මෙවලම් නොමැතිවීම සම්බන්ධයෙන් සමහරලාට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සඳහා අවශ්‍ය සිග්නල් නැති සමහර පැතිවල එවැනි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. එවැනි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුවහොත් අපිටත් දැනුවත් කරන්න අපේ පීඨයට දැනුවත් කරන්න. එවැනි ළමයි කීප දෙනෙක් හිටියොත් ඒ අයට යම් ආර්ථික දුෂ්කරතා තියෙන අය හිටියොත් අපිට යම් සහනයක් ඒ අයට යම් උදව්වක් අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය එකතු වෙලා ඒ අය වෙනුවෙන් යම් උදව්වක් කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. පීඨාධිපතිතුමාත් ඒ සඳහා යම් සැලසුමක් ඇති කරගනී කියලා සියලු දෙනාටම කරන්න අපහසුයි. නමුත් අතිශයින්ම එවැනි අපහසුතා තියෙන අයට අපි උදව් කරන්න මේ අපි යම් වැඩපිළිවෙලක් අපි සකස් කරනවා ඉදිරියේදී. ඒක පෞද්ගලික මට්ටමින් අපි ආයතනික මට්ටමින් නෙවෙයි පෞද්ගලික මට්ටමින් අපේ අය ඒ සඳහා උදව් කරાવી. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාම දැන් එක කණ්ඩායමක් මේ දැන් පළමු වසර මැනේජ්මන්ට්
ෆැකල්ටි එකේ අධ්‍යයන ලබන කණ්ඩායම බැච් එක. ඉතින් මේ කණ්ඩායමේ අයටත් පුළුවන් එකිනෙකා අතර සොයා බලලා යම් අපහසුතා තියෙන අය ඉන්නවා නම් ඒ අයට යම් උදව් කරන්න ඔබගේ පළාතේ ඔබගේ පාසලේම යාළුවෝ සමහර විට ඇති දුෂ්කරතා තියෙන ඒ වගේ අයට ඔබටත් පුළුවන් උදව් කරන්න. එහෙම උදව් කරලා අපි මේ කටයුත්ත සාර්ථකව අපි කරගමු. මොකද අපිට නැවතිලා ඉන්න බෑ. අපි නැවතිලා හිටියොත් මේ විභාග පාස් කරලා ඔක්කොම දක්ෂතා අතිශය හොඳින් දක්වලා විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයටම තේරිච්ච ළමයි ටික අපි නිකන් තියාගෙන හිටියොත් ඒ අතරේ සමහර අය වෙනත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙනත් ආයතනික පාඨමාලාවලට වෙන්න පුළුවන් සහභාගී වෙලා ඒ අය වේගෙන් ඉදිරියට ගියොත් ඔබගේ කාලය අපි මේ නාස්ති කර දැමුවොත් ඒ විශාල මේ අපරාධයක් කියන එක තමයි අපේ හැඟීම. ඒ නිසා අපි යම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලු අපි හැම දෙනාගේම දායකත්වයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ කණ්ඩායමක් වශයෙන් ඔබගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ඔබ කරන උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම උදව්වක්ම අපි කරලා ඒ සම්බන්ධෙන්ද අපහසුතා තියෙන අයත් සම්බන්ධ කරගෙන අපි සියලු දෙනාම මේකට විශාල දායකත්වයක් දක්වලා අපි මේ අවස්ථාවේ මේ ජයග්‍රහණය අපි ලබා ගමු. ලබාගෙන ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව කරගෙන අපි කිසිම මේ වසංගත තත්ත්වයක් තිබුණත් ඒ කිසිම දෙයකට අපගේ ගමන නවත්තන්න නොහැකි බව පෙන්වමින් අපි අපේ උපාධි ඔබ සියලු දෙනාගේ උපාධි නිසි දවසට අපි ඒ උපාධිය ලබා ගැනීමට අපේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය අපි ලබා දෙනවා. ඔබේ පැත්තෙනුත් එම දායකත්වය උපරිම වශයෙන් ලබා දීලා බාධක මැදවුවත් අපි මේ ගමන සාර්ථක කරගමු කියලා ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. ඒ සඳහා අපේ පැත්තෙන් සියලුම සූදානම් මේ වන විට සිදු වෙලා තියෙනවා කියන එකත් මම මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්න කැමතියි. අවසාන වශයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම මම සුබ පතනවා ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයට. ඒ වගේම ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයෙන් පසුව උදා වෙන සාර්ථක පුරවැසියෙක් ලෙස ගත කරන අනාගත ජීවිතයටත් මේ අවස්ථාවේ මම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති වශයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම සහ දෙමාපියන්ටත් මගේ සුබ පැතුම් මේ වෙලාවේ යොමු කරමින් නවතිනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. ඔබ සියලු දෙනාටම ජයෙන් ජයෙන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඒ ඔබාමතා කතා කළේ ශ්‍රී ලංකා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උදේ රත්නායක මහතා. මේ ප්‍රථම වතාවට නවක සිසුන් විශ්වවිද්‍යාල පරිසරයට අධ්‍යයන පීඨයට බඳවා ගැනීමේ සමාරම්භක උත්සවයක් මංගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ පවත්වන ප්‍රථම අවස්ථාව. මෙතෙක් භෞතිකමය වශයෙන් සිසුන් විශ්වවිද්‍යාලයට කැඳවාගෙන විත් සමාරම්භක උත්සවය පවත්වනු ලැබුවා. මංගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ මෙම ක්‍රියාවලිය ඉතා සාර්ථකව ඉදිරිපත් කර ගැනීමට සම්පූර්ණ කර ගැනීමට පාර්ශවයන් බොහෝ පිරිසක් පුජ්‍යලයන් බොහෝ පිරිසක් ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලබා දී තියෙනවා. මේ අවස්ථාව අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව පවත්වා ගැනීමටත් සාර්ථකව අවසන් කිරීමටත් නන් අයුරින් උපකාර කළ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ස්තුතිය ප්‍රකාශ කිරීමට මා ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබනවා ශ්‍රී ලංකා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ සහකාර ලේකකාධිකාරී අමානි ගුණසේකර මෙනවියට ස්තුති කතාව පැවැත්වීමට. සුබ දැසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. ශ්‍රී ලංකා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමා, කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා,
අංශ ප්‍රධානීන් ඇතුළු සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයෙන්ද විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ බලන ලේකකාධිකාරීතුමා පුස්තකාලාධිපතිනිය වැඩ බලන මූල්‍යාධිකාරීතුමා ඇතුළු සහභාගී වී සිටින සියලුම ආරාධිතයන්ගෙන්ද කළමනාකරන අධ්‍යයන පීඨයේ 2019 කණ්ඩායම සඳහා තේරීපත්ව සිටින සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හා දෙමව්පියන් ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. ප්‍රථමයෙන්ම කළමනාකරන අධ්‍යයන පීඨයේ අධ්‍යාපනය ලැබීමට තේරීපත් වූ ඔබ සැමට හිමි වූ වටිනා අවස්ථාව ගැන ඔබට සුබ පතන්න කැමැතියි. ඒ වගේම රට පුරා COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ පැතිරී ගොස් ඇති මේ වගේ කාලයකදී මේ බඳු වැඩසටහනක් මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ හෝ සාර්ථකව පැවැත්වීම ඇත්තෙන්ම ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. එහිදී අපට සහාය වූ සියලු දෙනාටම ස්තුති කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ප්‍රථමයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලය මගින් මෙන්ම අප පීඨය මගින් ඉටු කරන්නා වූ සියලුම කාර්යයන් සඳහා සිය සහයෝගය නිරතුරුවම ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උදය රත්නායක මැතිතුමනි, දහසකුත් වැඩ රාජකාරී අතරතුර ඔබතුමාගේ වටිනා කාලය කැප කරමින් අපහා එක්වුවාට ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. එමෙන්ම කළමනාකරන අධ්‍යයන පීඨයේ සියලුම කටයුතු වලදී නායකත්වය හා ශක්තිය ලබා දෙමින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානයේදී සියලු මඟ පෙන්වීම් ලබා දුන් පීඨාධිපති මහාචාර්ය අතුල ඥානපාල මැතිතුමනි, ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. සිය වටිනා කාලය මිඩංගු කරමින් අප වැඩසටහනේදී දැක්වූ දායකත්වයට විශ්වවිද්‍යාල වැඩ බලන ලේකකාධිකාරී ප්‍රදීප් රත්නායක මහතාට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එසේම අපගේ ආරාධනය පිළිගනිමින් අපහා එක් වූ පුස්තකාලාධිපතිනි ටී.එන්. නේසූරි මහත්මිය, විශ්වවිද්‍යාල වැඩ බලන මූල්‍යාධිකාරී ප්‍රියන්ත සේනාධීර මහතා, විශ්වවිද්‍යාල පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ආර්.එල්. දංගල්ල මහතා, ශාරීරික අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ W.L. රෝහණ මහතා, විනයපාලක මහාචාර්ය කපිල රත්නායක මහතා ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොමින්ම ස්තුතියි. මේ සියලු කාර්යයන් පිටුපස සිය ශ්‍රමය හා කාලය කැප කළ සුවිශේෂී පිරිසක් සිටිනවා. එනම් කළමනාකරන අධ්‍යයන පීඨයේ අංශ ප්‍රධානීන් වන මහාචාර්ය ඩී.ජී. ධර්මරත්න, ආචාර්ය රසික ප්‍රියංකර, ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ඩී. ජාසිංහ සහ ආචාර්ය සරත් මුණසිංහ යන මහතුරුන් මෙන්ම නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය උපදේශක ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය එච්.එම්.සී.ජී. බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු නම් වශයෙන් සඳහන් නොකලත් සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයට සහ පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ මහේෂ් හේරත් මහතා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන හා ශිෂ්‍ය සේවා අංශයට විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචියේ සිට ඉටු කරන්නා වූ සේවය සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකකාධිකාරී ධනුක තෙන්නකෝන් මහතා සහ එම කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එමෙන්ම මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාර කළ කළමනාකරන අධ්‍යයන පීඨයේ සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම මහත්මීන්ටත් නන්අයුරින් උපකාර කළ සැමටත් ස්තුතියි. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වූ සියලුම දෙමාපියන් සහ කළමනාකරන අධ්‍යයන පීඨයේ 2019-20 කණ්ඩායමේ සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන අතර ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරන අධ්‍යයන පීඨයේ 2019 විශ්ව අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා නවක සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සහ උන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ නිල සමාරම්භක උත්සවය මෙතනින් අවසන් වෙනවා. සහභාගී වූ සියලු දෙනාගේ අනාගතය ඉතා සාර්ථක එකක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. සියලු දෙනාට සුබ අනාගතයක්. Sabaragamma sarasariyai
සබර ගමුව සරසවියයි සමනලව කිපි නිලුම් නෙලාගෙන ඉරිකුළුවන රජ මතින් ගලායන ජීවිතයේ කඳු මුදුන් සොයාගෙන ආගල කන්ද නදින්නේ ආගල කන්ද නදින්නේ සිරිපා පහනින් එළිය ලබාගෙන මනරම් දිතුනෙන අපුරු දරාගෙන කළුගම් පතුලේ රුවන් සොයාගෙන උඩුගම් බලා දෙන්නේ උඩුගම් බලා දෙන්නේ බෙදාගෙන සික්කගින් රුදු අඳුර නසාගෙන ඔබෙත් මගෙත් ජීනය කලලෙවන දිනය උදාවන්නේ දිනය උදාවන්නේ මේ ඔබේ සවියයි මේ මගේ සවියයි සබර ගමුව සරසවියයි සබර ගමුව සරසවියයි